مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا صل وسلم دائما على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق محمد أشرف الأعراب والأجل محمد خير من يمشي على قدم محمد باسط المعروف جميع محمد صاحب الإحسان مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد رسول قاتلة محمد أبوال محمد ميثاق حافظ محمد أحرق وأشمل
فاتحة لرسول شفينا قرة أعين سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم على بيته وأزواجه وذريته وأنصاره وأصحابه وأحبابه المسلمين وبركاته أولى من ذلك مشارك ذلك إلى مغربها وذرها وبرها خصوصا سائلتنا أولى مضل عليك الونافية وسلم الونافية والشيخ الحضر والأذكار والمراد والحساب والمسلمات والأموال الأحوال والمجاد المجمعين خصوصا القرآن كتبهم وأورادهم وأحزابهم وزماتهم صلوات دعوتهم مجدتهم في معهدنا في مجالسنا في أيامنا في أوقاتنا في هذه الساعة الساعة المباركة في هذه الجلسة الخاصة الإمام أبي بكر الإمام محمد البشيري والإمام زكريا محمد بن داود الدمسقي وكل ما ذكر أسماء من المحدثين والمحدثين من أصحاب رسولك وأصحاب رسولك ومن ذكر أسماء العلماء الصالحين والمحدثين الحاكمين من جميع من الأربعة والمجدين الفاضلة والمبرد من أهل البلاد أهل القريب بندر السلام كلكم أجمعين خصوصا صاحب هذا الدار الإمام الحبيب محمد بن مسلم السقاف وصاحب الهرم جنبي الحبيب حسين بن أحمد بارك الله وقالت أولي من قرب لهذا البلد كلهم أجمعين إن الله يتغشاهم برحمة ورسول الجنة الله علينا وبركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وكراماتهم ونفعات من دين الآخرة رحمة الله يغفر ذنوبنا يستغفرون ويشكرون ويشفي أمراضنا خصوصا لمن أوصانا بدعاء الشفاء من إخواننا وأصحابنا أحبابنا جنيدي بن سوارنا ذو القرنين بن محمد زين بستي بنت أبو بكر وكل من أوصل بالشفاء من إخوانه حسين بن شهاب الله يشفيهم شفاء الأجل يشفى من السقام ولا ألم وأن الله العافية التامة والسقام في المطاع
الله جميع الأمر ضربة زبطة والاستقامة من المسلخات في خدمات لا حول ولا فاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا ناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد صلاة تكون لك الرضا ولحقه الأداء وتهل وسيلة الفضيلة والشرف درجة العالية الرفيعة وبعث مقام محمود الذي وأتاه يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدنا علما ويقينا وارزقنا فهما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلحامك إلحام الملائكة المقربين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا يا رب إنك أنت التواب الرحيم. واغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم يا من وفق أهل الخير والخير وأعانهم عليه. اللهم الخير وأعنا عليه. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. معاشر الأحباب حاضرين حاضرات إخواني وأخواتي رحمني ورحمة الله جماعة مجلس تعليم kampung Waspada di kediaman Habibul Barakah Nabilah bin Muhammad bin Muhsin As-Sagar rahimani rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, 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 syukur ya Rabbana, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari yang ke-8 malam ke-9 daripada bulan Jumadil Ula. Kita kembali dikumpulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala di majlis yang berberkah ini, di rumah yang penuh berkah ini, untuk melanjutkan kebiasaan baik kita yang Allah karuniakan kepada kita, yaitu menghidupkan majlis taklim, berkumpul bersama orang-orang tua kita, membaca hadis-hadis Rasulullah SAW, yang kita awali dengan membaca qasidah Muhammadiyah dikarang oleh Imam Muhammad Al-Bashir rahimahullah ta'ala. Mudah-mudahan tidak ada kita dipilih Allah untuk duduk di balik, kecuali kita dipilih Allah karena dikehendaki kebaikan diberikan Allah untuk kita, untuk keluarga kita dan orang yang kita cintai insyaAllah ta'ala, baik itu berupa ampunan dosa yang pasti sudah dijanjikan Allah, ataupun limpahan pahala yang besar yang juga sudah dijanjikan Allah, yang mana dengan dua hal ini kita pun akan terangkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ditambah lagi adanya keberkahan dari waktu yang kita habiskan saat ini, 1,5 jam barangkali duduknya kita di sini, yang akan bernilai tinggi di sisi Allah. Karena waktu-waktu seperti inilah yang kelak kalau kita sudah wafat, kita baru akan melihat hakikat waktu-waktu yang kita gunakan untuk kebaikan itu. Sehingga kita akan mengatakan, cobalah ku habis ke galau-galau untuk gawe baik itu. Sekarang kita sudah insya Allah rasa pecah, sudah rasa cukup dengan apa yang kita rasakan saat ini. Tapi alhamdulillah, insya Allah dari sini kita berkah, dan kita keluar dari sini mungkin tidak ada lama kita akan hitung waktu yang berkah lagi, maghrib sampai isya. Kita pun insya Allah diberikan Allah taufik dan hidayah bisa mengisi juga dengan ketaatan. Ma'asyal ahbab rahimani rahimakumullah, hafizakumullah. La ilaha illallah. Sebelum kami mulai, di sini kami juga minta maaf kepada para habaib, para hadirin hadirat sekalian atas ketidakhadiran kami pada hari Rabu yang lalu. Tapi alhamdulillah kita majlis tetap jalan digantikan oleh Ustaz Mustafa bin Tariq bin Syahab. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat untuk kita semua, dan kami yang tidak hadir tetap juga dapat pahala dari sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwani akhwati rahimani rahimakumullah. Melanjutkan kembali membacaan kitab Al-Adhkar Imam Nawawi rahimahullah ta'ala, masih dalam pembahasan tentang doa-doa yang dibaca dan dilafazkan, dianjurkan untuk kita baca, yang bersumber langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita semua tahu doa paling afdal itu doa yang bersumber dari Al-Quran, kemudian doa yang datang langsung dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau ada juga doa yang mungkin dilafaz oleh sahabat dan Nabi pun mengaminkan doa mereka.
Kemudian doa para aulia, para sholihin. Ini doa-doa yang akan sangat-sangat mustajab. Ditambah lagi kalau kita menggabungkan banyak sebab-sebab yang menjadikan doa kita mustajab. Ya, di antaranya keadaan dan waktu. Waktu mustajab banyak dalam keseharian, dalam mingguan, dalam bulanan, dalam tahunan, itu ada. Ada yang setahun sekali waktu itu muncul dan dia mustajab di doa. Seperti kita dapatkan dari sebuah hadis Rasulullah SAW, khamsun layalin la turaddu fihinna doa. Ada 5 malam yang tidak tertolak doa. Sebenarnya banyak, sama ini yang disebut Rasulullah dalam hadis ini. Apa itu 5 malam? Lailatul Aidain, malam 2 hari lebaran, Idul Fitri, Idul Adha. Kemudian Lailatul Nisf min Lailatul Awal min Syahr Rajab, Lailatul Awal min Syahr Rajab. Nah, ini tidak lama lagi insyaallah benar kita dipertemukan Allah. Yang kita sekarang tempat rasa sudah masuk tanggal 9 atau tanggal 8 daripada bulan Jumadil Ula, bulan akhir Rajab. Kemudian setelah itu tidak lama dari situ kita pun akan insyaallah bertemu lagi malam yang berkah juga, Lailatul Nisf min Sya'ban. Nah, 4 malam ini adanya di setahun sekali. Nah, kalau kita tahu maka kita jagonya. Saat-saat seperti ini apalagi datang setahun sekali ini biasanya memang istilahnya benar-benar oncak. Saat yang kalau kita lalaikan lewat nunggu lagi tahun depan, maka kita jagonya untuk bermunajat, untuk berminta kepada Allah SWT. Adapun malam yang kelima, alhamdulillah kita dapatkan setiap perputaran 7 hari sekali. Yang kelima kata Rasul, Lailatul Jum'ah, malam Jumat, malam berkah, malam yang tidak tertolak doa. Nah, masih banyak lagi sebetulnya malam-malam yang perlu berkah itu. Waktu-waktu yang datang setahun sekali seperti Yaumul Arafah. Hari Arafah itu mustajab di doa, terutama bagi orang yang berada di padang Arafah sana. Di ba'dal asar, ba'd ulama itu min ba'd dhuhur ila yaum illa ba'd asar ila ghurub syams. Itu waktu yang mustajab di doa. Kemudian yang selalu datang juga setiap hari tapi setahun sekali di bulan Ramadan, setiap hari waktu mustajab di doa. Kemudian datang ada yang per bulan, ada yang per minggu, ada yang setiap hari ada waktu mustajab itu. Seperti kalau hari per minggu jatuh pada hari Jumat kebanyakan, entah siang, entah pagi, entah malam. Nah, kalau keseharian kita pun banyak waktu mustajab. Di antaranya setiap ada sholat 5 waktu. Kemudian waktu bainal isya'in. Nah, waktu sekarang ini saat kita nih ba'dal asar ila ghurub syams, ini waktu mustajab di doa. Waktu amal soleh yang harus kita tingkatkan. Kemudian malam lain ba'dal maghrib ila waktu isya', bainal isya'in dulu. Itu waktu yang mustajab juga. Tidaklah kita gunakan untuk ibadah, untuk taklim, untuk beramal soleh. Jangan kita gunakan untuk sifatnya duniawi, apalagi na'udzubillah bermaksiat di waktu seperti itu. Lalu waktu yang mustajab yang berkah juga gubel fajar, waktu sahur. Waktu orang bangun tahajud itu sampai masuk waktu subuh itu mustajab. Ya, doa kita dijawab oleh Allah, istighfar kita diterima oleh Allah, segala niat kita digabulkan oleh Allah. Lalu pada salat fajar ila isyraq. Ini juga waktu yang mustajab di doa. Nah, kita manfaatkan waktu-waktu seperti ini. Waktu-waktu yang seperti ini. Ada juga keadaan yang kita kalau mendapatkannya kita manfaatkan juga. Contohnya keadaan itu seperti waktu turun hujan. Indah nuzulul ghaits kata Rasulullah. Waktu mustajab di doa di antaranya Nabi mengatakan ketika terjadi perperangan. Waktu kita berperang lawan kafir, nah saat itu terjadikan berkecamuk perang, disitulah saat berdoa. Mustajab. Kemudian ketika iqamatus shalah, ketika nak menjalankan sholat berjamaah, disitu juga waktu mustajab. Lalu ketika nuzul ghaits, ketika turun hujan. Ya, setiap saat hujan turun itu berkah. Doa waktu turun hujan itu. Kemudian ikhwan fillah juga dalam keadaan-keadaan yang mustajab di doa itu ketika seorang sedang sakit, itu mustajab doa. Di antara hikmah yang kita bisa sampaikan pada orang yang sakit atau untuk mesak ke diri kita, hati kita, kalau kita sakit jangan banyak ngeluh, tapi syukuri banyak kebaikan di situ. Di antara doa kita mustajab. Jadi kalau kita ngaji orang sakit itu di antara tujuan memang di samping menghidupkan sunnah mengunjungi orang sakit, juga tujuan kita minta doa dari mereka. Walaupun mereka bukan ustaz, bukan ustazah, bukan habib syabib, bukan gede yang sudah tua. Bisa kalau kita mau tua minta doa. Tidak, dia biasa. Kita minta doa. Kenapa? Sekarang keadaan dia itu membuat mustajab di doa. Kenapa? Marut sakitnya dia. Kemudian juga keadaan yang menjadikan mustajab doa adalah safar, musafir.
Nah, orang musafir itu, apalagi kalau musafir untuk taat, musafir untuk hal yang mubah, mustajab doa. Pergi ke Jakarta, pergi ke Surabaya, pergi ke Lampung, apa urusan bisnis, nyari barang, ya, persiapan untuk nyambut bulan puasa misalnya, atau nunggu apalah, ada urusan di dunia. Itu selagi dia tidak berdoa sama anak, minta doa sama anak kita. Kita sebagai memang sama Quran kita musafir, minta doa. Ustaz sama muridnya, murid kita berangkat, kita tidak berangkat, kita minta doa. Allah usika bidoa. Oh Ustaz nolakkan, iya nolakkan, tapi itu dalam keadaan mustajab doa. Kenapa musafir? Ya mana siapa? Rasulullah. Rasul mengatakan itu. Maka kita minta doa kepada mereka itu. Orang yang pulang dari pergi haji, ya itu juga kita minta doa, karena dapat jaminan dari Rasulullah SAW.